चलो दीकरा हवे आपणे जोवानुं छे आगळ कयो આવ્યો तो दाखलो आपणे स्वाध्यायनो स्वाध्यायनो 1.2 1.12 सब प्राची रकम वांच बेटा हैं बोले बेटा अब स्वाध्यायनो 1.14 बराबर 1.14 मो छे आकृति तमने कंईक आवी आपेली छे जोजो अहींया ध्यान आ प्लस छे आ माइनस छे आ एक प्लस छे अने एक माइनस छे हवे तमने बे विद्युत भार कीधा छे एक विद्युत भार आम एक पहेलो विद्युत भार आम आव्यो छे बीजो विद्युत भार आम आव्यो छे अने त्रीजो आम गयो छे तो स्वाभाविक वस्तु है बीजू बधु मैंने खबर न पड़े आ ऋण प्लेट है तो ऋण प्लेट तरफ जे जाए ऋण तरफ कयो वीजभार आकर्षाय ऋण तरफ कयो वीजभार आकर्षाय धन एटले आ तमारे धन थशे आ धन वीजभार है अने आ धन प्लेट तरफ आ बे आकर्षाणा एटले आ बे ऋण वीजभार है पहले एक वस्तु एटલું क्लियर थाय बराबर अने विचलन में तमे जोशो तमने एम पूछ्युं छे के पेला चिन्ह आपो तो आ बे धन प्लेट तरफ आकर्षण एटले पहेलो ने बीजो कण बे ऋण वीजभारित छे अने आ तीजो कण जे ऋण प्लेट तरफ आकर्षण ए धन वीजभारित छे एटલું लखी नाख्युं आपणे पछी कीधुं छे E/m नो गुणोत्तर महत्तम थशे E/m नो गुणोत्तर तमने मैक्सिमम कीधो छे मैक्सिमम तो आ मैक्सिमम क्यारे जाय आ मैक्सिमम माटेनी शरत शुं आवे E नी किंमत नानी होवी जोईए अने m नी सॉरी मैक्सिमम कीधी E ની કિંમત મોટી હોવી જોઈએ મોટી અને m નાનો હોવો જોઈએ m નાનો એક સિમ્પલ વસ્તુ છે m નાનો હોય હવે એક વસ્તુ વિચારજો તમે અહીંયા એક નાના છોકરાની જેમ વિચારો E મોટો વીજભાર વધારે અને દળ નાનું તો સિમ્પલ છે હલકો થયો દળ ઓછું એટલે હલકો થયો પણ વીજભાર વધારે એટલે એના પરનો વીજભાર વધારે તો એના પર આ ઋણ પ્લેટ વડે કે ધન પ્લેટ વડે આકર્ષણ વધારે થાય हलकू होय ने आकर्षण वधारे थाय तो विचलन मैक्सिमम मळे सिम्पल लॉजिक नाना छोकराने खबर पड़े हलकू होय आ एवुं के हलकू हलकू बराबर अने वीजभार विद्युत भार वधारे विद्युत भार वधु तो नाना दीकरा गगलाने पण खबर पड़े हलकू अने विद्युत भार वधु होय हलकू अने विद्युत भार वधु होय तो सिम्पल नाना बाळकोने खबर पड़े कि विद्युत भार वधु तो विद्युत बळ वधु हवे विद्युत बळ वधु तो सिम्पल वस्तु है बळ वधारे लाग्युं तो विचलन केवुं थाय वधारे थाय तो हवे आपणे जोवानुं आमां विचलन सौथी वधु कोनुं छे विचलन सौथी वधु कोनुं छे दीकरा आमां विचलन सौथी वधु कोनुं छे आमां विचलन सौथी वधु कोनुं छे अवाज बीजा आवे छे हाँ कोनुं छे त्रीजानुं आकृतिमां सौथी वधु त्रीजानुं छे એટલે એનો E/m ગુણોત્તર મહત્તમ आ तमारो 1.14 आटलू याद राखवानी वस्तु पर आपणे ध्यान आपीए छीए आखा दाखला नथी गणता आपणे पछी 1.15 स्वाध्यायनो 1.15 बोलतो मारा दीकरा एक समान विद्युत क्षेत्र वेक्टर E बराबर बोलती जा 3 गुणिया 10 ની 3 ઘાત I કેરેટ મીટર પર કુલમ નો વિચાર કરો ए કે yz સમતલ ને સમાંતરે જેનું સમતલ હોય તેવા 10 સેમી ની બાજુવાળા ચોરસમાંથી આ ક્ષેત્રનું ફ્લક્સ કેટલું હશે पहले एक वस्तु विचार આપણે XYZ દોરીએ XYZ આવ્યું આ XYZ આકૃતિ આપી નથી આપણે દોરવાની છે આ X અક્ષ છે આ Y છે અને આ Z છે આ I કેરેટ આપ્યો છે એટલે તમારું વિદ્યુત ક્ષેત્ર આ બાજુ છે X અક્ષની દિશામાં બરાબર અને સમતલ તમને આપ્યો છે YZ સમતલને સમાંતર એટલે અહીંયા તમારું સમતલ છે આમ આ તમારું સમતલ છે તો એની સાથે હા બાજુનું માપ આપેલું છે L બરાબર 10 સેમી તો આનો ક્ષેત્રફળ સદિશ A આમ આવે A અને E બંને એક જ દિશામાં થયા બરાબર A અને E બંને એક જ દિશામાં થયા હવે A તમારી પાસે છે તો આપણું સૂત્ર શું આવે બેટા A છે तो पहला क्षेत्रफल शोधो A बराबर L स्क्वेर એટલે 10 એટલે 100 સેમી સ્ક્વેર
એટલે 10⁻² મીટર સ્ક્વેર આવે. આઈ આવ્યો એ આવ્યો. હા, પણ એ કઈ દિશામાં જ જાય? જો કઈ દિશામાં જાય છે? એક્સ અક્ષની દિશામાં. એટલે જો સદિશ સ્વરૂપે લખો તો અહીંયા આઈ કેરેટ આવી જાય બસ. અને સંકળાયેલું ફ્લક્સ ફાઈ ઇઝ ઇક્વલ ટુ વેક્ટર ઈ ડોટ વેક્ટર એ. હવે મારે કરવાનું હોય ઈ ડોટ એ એટલે 3 × 10⁻³ આઈ ડોટ આઈ 1 થઈ જાય. 3 × 10⁻³ ગુણ્યા 10⁻², એટલે 30 જવાબ આવે આનો. આ તમારો પહેલો કિસ્સો. અને એમાં તમને પાછો બી પણ આપેલું છે. બી શું કીધું છે તો બેટા? બી જો આ જ ચોરસના સમતલને દોરેલો લંબ અક્ષ સાથે 60 અંશનો કોણ બનાવે તો તેમાંથી પસાર થતું ફ્લક્સ કેટલું હશે? હા, અક્ષ સાથે. બરાબર, અક્ષ સાથે. એટલે એ લોકો એમ કીધું છે અક્ષ સાથે 60નો ખૂણો બનાવે. એટલે આ તમારું સમતલ આમ છે, એનો ક્ષેત્રફળ સદિશ. લંબ એટલે એનો ક્ષેત્રફળ સદિશ. એટલે આમ લઈ લેવાનું. આ જે અક્ષ એટલે આપણી અક્ષ એટલે એક્સ અક્ષ લઈ લે. એટલે એ અક્ષની દિશામાં આપણું વિદ્યુત ક્ષેત્ર છે ઈ, એની સાથે આ 60નો ખૂણો બનાવે. તો ફ્લક્સ વાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ ખૂણો આપેલો છે તો ઈ એ કોસ થીટા આવી જાય. હા, ઈ આયરા એનું મૂલ્ય લખવાનું 3 × 10⁻³ એ ખાલી મૂલ્ય તો 10⁻², અને થીટા 60 કિંમત મૂકી દેવાની. તો તમને સ્વાધ્યાયનો 1.15 પૂરો. પછી સ્વાધ્યાયનો 1.16 વાંચતો બેટા. સ્વાધ્યાયનો 20 1.16 સેમીની બાજુવાળા એક ઘન કે જેની બાજુઓ યામ સમતલોને સમાંતર રાખેલ હોય તેમાંથી સ્વાધ્યાય 1.15માં દર્શાવેલ વિદ્યુત ક્ષેત્રનું ફ્લક્સ 20 સેમી બાજુવાળો એક ઘન કે જેની બાજુઓ યામ સમતલોને સમાંતર. ઘન એટલે એક બાજુ x જામમાં, એક બાજુ y માં ને એક બાજુ z માં. બધામાં શૂન્ય નથી ને? આ સેવ કરવા તો એટલે 20 સેમીની બાજુવાળો એક ઘન કે જેની બાજુઓ યામ સમતલોને સમાંતર રાખેલ હોય અને તેમાંથી સ્વાધ્યાય 1.15માં દર્શાવેલ વિદ્યુત ક્ષેત્રનું ફ્લક્સ કેટલું હશે? હવે ઘન કીધો છે ઘન એટલે આમ થાય. જુઓ, ચલો આમ એક ઘન મૂકી દો. પેલો છેલ્લો આપણો દાખલો હતો ને, બરાબર, આ ઘન દોરતી હતું. તો હવે એમાં તમે વિદ્યુત ક્ષેત્ર ઈ એક્સ આ બાજુ છે તો એક્સ એટલે ક્ષેત્ર રેખાઓ આમ આવે. તો જેટલી ક્ષેત્ર રેખાઓ અંદર દાખલ થાય એટલી ક્ષેત્ર રેખાઓ બહાર આવે. તો પરિણામી વિદ્યુત તમારું પરિણામી ક્ષેત્ર જેટલી ક્ષેત્ર રેખાઓ દાખલ થઈ એટલી બહાર આવે એટલે સંકળાયેલું ફ્લક્સ ફાઈ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 થાય. તો અમુકને તરત જ હમણાં વિચાર આવે છે. આપણે આગળ એક દાખલો કર્યો યાદ હોય તો તમને આવો છે ખબર, લેફ્ટ સાઈડ અને રાઈટ સાઈડ. 1.11. હા, 1.11 ઉદાહરણનું. તો આ લેફ્ટ સાઈડ ને રાઈટ સાઈડ ત્યારે કહેલું ત્યારે જવાબ આપણે થોડો 0 લખેલો. કોઈ કહેશે કેમ ત્યારે 0 નહોતો લખ્યો? આમાંની દાખલામાં ફરક શું? આમાં કેમ ફ્લક્સ 0 થયો, પેલામાં કેમ ફ્લક્સ 0 ન થયો? આમાંની દાખલામાં ફરક શું? એમાં પણ વિદ્યુત ક્ષેત્ર ફિક્સ દિશામાં નહોતું આવ્યું. હા, એમાં જે વિદ્યુત ક્ષેત્ર હતું એનું સૂત્ર હતું આલ્ફા એક્સની 1/2. એટલે જેમ એક્સ બદલાતું જાય, આ એ હતો તો એના માટેનું, પછી આ 2a થાય તો એના માટેનું વિદ્યુત ક્ષેત્ર એક્સ સાથે બદલાય. એટલે એક્સ અચળ નહોતું એટલે અહીંયા વધારે હોય તો અહીંયા ઓછું હતું. એટલે આમાં તો એક્સ બધે અચળ જ છે એટલે અહીંયા જેટલું હશે એટલું જ અહીંયા હશે. એ આ બાજુ ને આ બાજુ એટલે પરિણામે 0 થઈ જાય. ટૂંકમાં જેટલી ક્ષેત્ર રેખાઓ દાખલ થાય એટલી બહાર આવે એટલે 0 થાય. આ યાદ રાખવાનું. આ ટૂંકમાં પતાઈ નથી દેવાનું. ચો સ્વાધ્યાયનો 1.17 બોલતો બેટા, બોલો. એક બ્લેક બોક્સની સપાટી આગળના વિદ્યુત ક્ષેત્રની કાળજીપૂર્વકની માપણી દર્શાવે છે કે બોક્સની સપાટીમાંથી બહારની તરફનો કુલ ફ્લક્સ 8 × 10⁻³
ન્યૂટન મીટર સ્ક્વેર પર કુલમ છે. ચલો થિયરી ચલાવી એટલે યાદ હોવું જોઈએ. એ લોકો એમ કીધું છે ફ્લક્સ બહાર તરફ છે, બહાર તરફ ફ્લક્સ બહાર તરફ છે એટલે આમ આવે, બધી બાજુમાંથી બહાર. બહાર આવે. હવે મારા દીકરાઓને ખબર પડવી જોઈએ કે વિદ્યુત ક્ષેત્ર બહાર તરફ આવે એટલે અહીંયા વચ્ચે કયો વીજભાર આવે? પ્લસ. વિદ્યુત ક્ષેત્ર બહાર તરફ આવે એટલે વચ્ચે કયો વીજભાર આવે? પ્લસ. એ જોવાનું. વિદ્યુત ક્ષેત્ર બહાર તરફ કીધું એટલે વચ્ચે કયો વીજભાર આવે? પ્લસ. એ મારા દીકરાઓ ધ્યાન રાખજો. બહાર તરફ આવે એટલે વીજભાર પ્લસ થઈ જાય, જોજો. પ્લસ હોય તો જ એવું થાય. તમને ફ્લક્સ 5 આપેલું છે, અહીંયા આપેલું છે, કિંમત ઉપર ધ્યાન નહીં આપો. ફ્લક્સ 5 આપેલું છે તમને, બરાબર. અને તમને વિદ્યુત ભાર શોધવાનો કીધો છે, તો વિદ્યુત ભાર Q શોધો. તો કયું સૂત્ર આવે? સિમ્પલ. ફ્લક્સ 5 ઇઝ ઇક્વલ ટુ Q બાય એપ્સાઇલોન 0. તેના પરથી Q ઇઝ ઇક્વલ ટુ 5 એપ્સાઇલોન. પહેલી વસ્તુ આ. પછી બીજું વાત તો બેટા, બીજો બી આઈ હતો. જો બોક્સની સપાટીમાંથી બહારની તરફનું કુલ ફ્લક્સ શૂન્ય હોત, હા, શૂન્ય હોત તો શૂન્ય તો હોત તમે એવો નિષ્કર્ષ તારવી શક્યા હોત કે બોક્સમાં કોઈ વિદ્યુત ભાર નથી. બોલો તમે એવો આવું હોય તો કેમ અથવા ન હોય તો કેમ? આવું તમે નિષ્કર્ષ કાઢી શકો કે બોક્સમાં કોઈ વિદ્યુત ભાર નથી એમ? જો સિમ્પલ. એનું એક મસ્ત ઉદાહરણ આપી દઉં, સમજાવું. જુઓ, હવે એક વસ્તુ તમારો મતલબ વિદ્યુત ભાર નથી એમ ન કહી શકાય. આનો મતલબ એમ થાય, જો ફ્લક્સ 5 ઇઝ ઇક્વલ ટુ Q બાય એપ્સાઇલોન 0. હું એમ કહું ફ્લક્સ 5 0, તો Q બાય એપ્સાઇલોન 0 0 થાય. ટૂંકમાં Q 0 થાય. હવે અહીંયા ધ્યાન આપો, મેં શબ્દ હા બરાબર, એ શબ્દ ગમ્યો મને બેટા. Q 0. Q એટલે એનો મતલબ શું ખબર પડી? કે સપાટી વડે અથવા આ જે આપણું પૃષ્ઠ છે, હું બોલું છું બેટા, આ જે આપણો ઘન છે સમઘન, એના વડે ઘેરાયેલો કુલ વિદ્યુત ભાર. કુલ વિદ્યુત ભાર ધ્યાન રાખજો. કુલ વિદ્યુત ભાર 0 હોવો જોઈએ. જો અહીંયા Q 0 હોય તો ફ્લક્સ 0 જ થવાનું છે. Q 0 હોય તો ફ્લક્સ 0 જ થાય. પણ કેટલીક વાર કેવું થાય ખબર? કેટલીક વાર આવું થાય. આવું એટલે આ ઘન છે, આ ઘન છે. હવે એની અંદર Q0 ન હોય, એના અંદર ડાયપોલ હોય. ડાયપોલ એટલે એક પ્લસ વીજભાર હોય તો સાથે સાથે એક માઇનસ વીજભાર હોય. ડાયપોલ છે તો ડાયપોલનો કુલ વિદ્યુતભાર Q ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ Q પ્લસ Q, એટલે વીજભાર 0 જ થવાનો. એટલે સમેશન Q પરિણામી વિદ્યુતભાર 0 થયો એટલે એની સાથે સંકળાયેલું ફ્લક્સ 5 0 થાય. એટલે હું એમ ન કહી શકું કે ફ્લક્સ 0 એટલે વિદ્યુતભાર છે જ ને, એમ ન કહેવાય. ફ્લક્સ 0 એટલે વિદ્યુતભાર હોઈ શકે, પણ વિદ્યુતભાર એવા હોય કે જેનો સરવાળો 0 થાય. આનો મતલબ એમ થાય. ચલો ત્યાર પછી 118. બાળકો આમાં ખબર પડી? 1.18 ખબર પડી હોય તો એકવાર. આકૃતિમાં દર્શાવ્યા મુજબ 10 સેમી બાજુવાળા એક ચોરસના કેન્દ્રથી બરાબર ઉપર 5 સેમી અંતરે પ્લસ માઇક્રોકુલમ વિદ્યુતભાર રહેલો છે. અહીંયા Q છે, પ્લસ Q વીજભાર છે. ચલો આગળ. પછી ચોરસમાંથી વિદ્યુત ફ્લક્સનું મૂલ્ય કેટલું હશે? ચોરસમાંથી પસાર થતો ને 10 સેમીની ધારવાળા ઘનની એક બાજુ તરીકે વિચારો. ચલો હવે આમાં કેવું હતું? આમ હતું. આને એક મેં તમને મસ્ત રીતે સમજાવેલું. જો આ બહુ મોટો દાખલા મેં 4-5 રીતના કરાવેલા છે, હા, બરાબર. જે નીટમાં જે પૂછાયેલા બધા જ કરાવેલા છે. બાજુ સાથે જો અહીંયા તેના હવે કરવાનું શું, પહેલાં એક સમજી લો કે આપણો એક ઘન હોય, આમ એક ઘન, અને વિદ્યુતભાર જો આખો સમઘન સાથે કીધું હોય ને, આખા સમઘન સાથે કીધું હોય તો પહેલાં અહીંયા તેના વિદ્યુતભાર Q આને અંદર લઈ લો, અંદર. તો અહીંયા વિદ્યુતભાર Q અંદર કીધો હોય ને, તો જો આખા સમઘન સાથે 5 કીધું હોય તો 5 ઇઝ ઇક્વલ ટુ Q બાય એપ્સિલોન 0 આવે. સમગ્ર આખું સમઘન આવે, આખું સમઘન. કેમ આખું સમઘન? કારણ કે આનું ક્ષેત્ર બધી બાજુ આમ જાય. આમાં તો કેટલા સાથે કીધું છે? એક સપાટી સાથે, એક સપાટી.
તો એક સપાટી સાથે કે તો 5 ડેશ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ક્યુ બાય 6 એપ્સિલોન 0 આવે. કેમ 6 એપ્સિલોન 0 આવે? કારણ કે આની 6 સપાટી આવે. આખા સમઘન સાથે ક્યુ બાય એપ્સિલોન 0 એટલે 6 સપાટી સાથે ક્યુ બાય એપ્સિલોન 0, તો આ એક સપાટી માટે આવે. યાદ રાખજો કે તમારો જે વીજભાર હોય એને સમઘનથી બરોબર ઘેરેલો હોવો જોઈએ, ખુલ્લો ન હોવો જોઈએ, આમ પેક થયેલો હોવો જોઈએ આ રીતે. બરાબર. એટલે એક સપાટી કહે તો જે આખા એક સમઘન માટેનું હતું એનો છઠ્ઠો ભાગ. હવે આ અંદર હોય તો બરાબર. એ જ રીતે આ સમઘન હોય, આ સમઘનને અહીંયા 12 હોય તો સર ક્યુ તો કેટલો આવે ફ્લક્સ? કોઈ કહેશે મને? હે બરાબર સાચું. કેમ 0 બેટા? કારણ કે જેટલી ક્ષેત્રઓ અંદર દાખલ થાય એટલી બહાર આવે, એટલે વાર્તા પૂરી. તો આનું ફ્લક્સ 0 થાય. જોજો મજા આવશે. આમાં હું ટૂંકમાં બતાવીશ. પછી આમ હોય, અને અહીંયા મૂકી દઈએ આપણે વિદ્યુત ભાર. અહીંયા આ સપાટીની વચ્ચે ક્યુ. તો આપણો નિયમ શું હતો? વિદ્યુત ભાર ખુલ્લો ન હોવો જોઈએ, વચ્ચે આવવું જોઈએ. તો આને પેક કરવા માટે બે સમઘન જોઈએ, તો બરોબર વચ્ચે આવી જાય, બરોબર વચ્ચે આવી જાય. તેનો મતલબ એમ થયો બે સમઘન છે, આનો મતલબ એમ થાય બે સમઘન હોય તો ક્યુ બાય એપ્સિલોન 0 ફ્લક્સ. કારણ કે આ ક્યુ બેની વચ્ચે છે. બે સમઘન હોય તો ક્યુ બાય એપ્સિલોન 0. તો એક સમઘન હોય તો આનું અડધું એટલે ક્યુ બાય 2 એપ્સિલોન. હા, તો એક બાજુ કી તો 6 વડે ભાગો 12 એપ્સિલોન 0. બસ આમ. પછી આના કિસ્સા હતા બધા. યાદ આવે છે દીકરાઓને? કિસ્સા હજી હતું કે આમ સમઘન લ્યો અને અહીંયા હોય, અહીંયા તો હજી બીજા 4 ને 3, આના સિવાય 3, એટલે 1 2 3. આમ એક અહીંયા આવે આમ, અને કમ્પ્લીટ નીચે પાછા આવા 2 આવે, એટલે કુલ 4 થાય. એટલે આમાં એમ લખાય આપણે જો 4 સમઘન વચ્ચે એક વીજભાર છે. આમાં 4 સમઘન એટલે તમારું ફ્લક્સ થાય ક્યુ બાય 4 સમઘન માટે ક્યુ બાય એપ્સિલોન 0. એક સમઘનનું પૂછે તો આપણે આ સમઘન સાથે પૂછે તો આપણે તો આ સમઘન સાથે જ પૂછે. આ તો હું તમને સમજાવું છું. એટલે કેટલો થાય? ક્યુ બાય 4 એપ્સિલોન 0. જો બે જોતા હોય તો ક્યુ બાય 2 એપ્સિલોન 0, અને એક બાજુ પૂછે તો ભાગ્યા 12. 4 સમઘનની જરૂર પડે તો ક્યુ બાય 4 એપ્સિલોન 0. બરાબર. અને એક બાજુ પૂછે તો ભાગ્યા 6 પાછા. તો કેટલા થાય? 4 ગુણ્યા 6, 6 ચોક 24 એપ્સિલોન 0. એટલે અમુક વાર આમ પણ પૂછે આમ. અને અહીંયા બરોબર અહીંયા ખૂણામાં છે તો 7. એટલે કુલ 8 જોઈએ, 8 સમઘન જોઈએ. એટલે એક સમઘન માટે પૂછે તો ક્યુ બાય 8 એપ્સિલોન 0, અને એક બાજુ પૂછે ક્યુ બાય 48 એપ્સિલોન 0. આ ભૂલાવું ન જોઈએ. આ આખું મેં તમને સમજાવેલું છે, આ ટૂંકમાં બતાવી દીધું. આ તમારા જી નીટના દાખલા પણ થઈ ગયા. ચલો, આ એક પોઈન્ટ કયો હતો આપણો? 18. અને સાથે સાથે 1.19મો થઈ ગયો. 19માં સૂત્ર જ છે, બરોબર વચ્ચે વીજભાર છે તો આમાં 6 આવશે. બરાબર ને? કારણ કે એક બાજુ સાથે અહીંયા વચ્ચે છે, એક બાજુ સાથે પૂછે. જો આખા સમઘન સાથે પૂછ્યું હોત તો કેટલું આવે? ક્યુ બાય એપ્સિલોન 0. પણ એક બાજુ સાથે પૂછ્યું છે એટલે કુલ 6 બાજુ આવે, એટલે ક્યુ બાય 6 એપ્સિલોન 0. અને એમાં એમ પણ પૂછ્યું છે બીજો 1.18મો દાખલો જોઈએ. 1.18મો દાખલો જો મારા દીકરાઓ, સોરી 18મો કર્યો, 1.19મો દાખલો લખવા માંગતો બેટા?
માઇક્રોકુલમ વિદ્યુતભાર રહેલો છે. હા, તો ગોલીય સપાટીના ગાઉસિયન સપાટીના કેન્દ્ર પર એટલે બરોબર વચ્ચે છે. આમાં વીજભાર બરોબર વચ્ચે છે, કમ્પ્લેટ વચ્ચે. અહીંયા વીજભાર અહીંયા કમ્પ્લેટ વચ્ચે છે ક્યુ. તો સમઘન સાથે કીધો છે, સમઘન સાથે. તો જો પેલામાં એક બાજુ હતી, આમાં સમઘન કીધું છે. તો મારા દીકરાઓને યાદ આવવું જોઈએ, બરોબર વચ્ચે હોય સમઘન કહે તો 5 = Q/ε0. વાર્તા પૂરી. ચલો પછી 1.20 વાંચતો રકમ બેટા. બોલ. 10 સેમી ત્રિજ્યા ધરાવતી ગોળાકાર ગૌસિયન સપાટીના કેન્દ્ર પર મૂકેલા બિંદુવત વિદ્યુતભારને લીધે તે સપાટીમાંથી -1 × 10⁻³ મીટર² પર કુલમનું ફ્લક્સ પસાર થાય છે. પછી વાંચ. તો પહેલું, જો ગૌસિયન સપાટીની ત્રિજ્યા બમણી કરવામાં આવતી હોય તો સપાટીમાંથી કુલ ફ્લક્સ. જો પહેલા કેન્દ્ર છે, કેન્દ્ર પર ક્યુ વીજભાર છે, સમજો. અને એની ત્રિજ્યા r કીધી છે, r. તો આ સપાટી સાથે સંકળાયેલું ફ્લક્સ, આની સાથે સંકળાયેલું ફ્લક્સ 5 = Q/ε0 આવે. તો આના પરથી દીકરાઓને ખબર પડી જોઈએ મારા Q/ε0 છે. તો આમાં કશે પણ Q/ε0 છે, તો આમાં કશે પણ દીકરા તમારે ક્યુ સાથે જ આધાર રાખે, એને ત્રિજ્યા સાથે કોઈ ફરક ન પડે. એટલે તમે ત્રિજ્યા આની છે ને આમ બમણી કરી નાખો ને, આના જગ્યાની ત્રિજ્યા વધારીને બમણી કરી નાખો, બમણી એટલે આમ કરી નાખો. આમ થોડુંક વ્યવસ્થિત નથી, પણ ત્રિજ્યા તમે 2r કરી નાખો, 2r ત્રિજ્યા તમે બમણી કરી નાખો તો એ ફ્લક્સમાં કોઈ ફરક ન પડે. ફ્લક્સ Q/ε0 જ રહેશે. કેમ? કારણ કે એને r સાથે કોઈ લેવા દેવા જ નથી, જો અચળ જ છે, એટલે ફ્લક્સમાં ફરક નથી પડતો એમ કીધું છે, બરાબર. પણ એમ કીધું છે, બીજો એમ કીધું છે, એમાં બીજો આ A સેક્શન છે, એનો B સેક્શન એમ કીધું છે કે બિંદુવત વિદ્યુતભારનું મૂલ્ય કેટલું હશે એમ પૂછ્યું છે તમને. ફ્લક્સ આપેલું છે તમને, ફ્લક્સ આપેલું છે 5 = -10⁻³ ન્યૂટન મીટર² પર કુલમ આપેલું છે. આ ફ્લક્સ છે. તો તમને વીજભાર કેટલો હશે એમ પૂછ્યું છે, ક્યુ કેટલો હશે. સિમ્પલ સૂત્ર મૂક્યું જ છે, 5 = Q/ε0. તો ક્યુને સૂત્રનો કરતા બનાવો તો 5ε0 પતી ગયું. ચલો, બહુ સિમ્પલ છે બેટા, બહુ જ સિમ્પલ છે. ચલો, ક્યાં હતા આપણે, બોલો. પછી કયો આવ્યો? 1.21. બોલ બેટા, બોલો. 1.21. હા, 10 સેમી ત્રિજ્યાના એક વાહક ગોળા પર અજ્ઞાત વિદ્યુતભાર છે. 1 મિનિટ. ગોળાના કેન્દ્રથી 20 સેમી દૂરના. આ 10 સેમી ત્રિજ્યાનો ગોળો છે, r = 10 સેમી, બરાબર. એના પર એક અજ્ઞાત વિદ્યુતભાર છે, ગોળા પર અજ્ઞાત વિદ્યુતભાર છે, એટલે ક્યુ છે, સમજી લો. અજ્ઞાત વિદ્યુતભાર ક્યુ છે. બોલ તો બેટા આગળ. પછી બોલ માં દીકરા. ગોળાના કેન્દ્રથી 20 સેમી દૂરના બિંદુએ વિદ્યુત ક્ષેત્ર -1.5 × 10⁻³ ન્યૂટન પર કુલમ. હા, હવે અહીંયાથી દૂર આ કોઈ બિંદુ છે જે 20 સેમી દૂર છે, ખાલી આકૃતિ સમજો, બહુ થઈ ગયું. વિદ્યુત ક્ષેત્ર 1.5 એટલે અહીંયા વિદ્યુત ક્ષેત્ર E આપેલું છે, માઇનસ અજ્ઞાત વિદ્યુત ક્ષેત્ર છે, મેં પ્લસ દોડ નાખ્યું, મારી ભૂલ કહેવાય, કારણ કે અજ્ઞાત કીધું છે. એટલે એ કેટલો આવશે? 1.5 × 10⁻³ ન્યૂટન પર કુલમ. આટલું વિદ્યુત ક્ષેત્ર છે, બરાબર. હા, અને અંદરની તરફ છે, એટલે વિદ્યુત ક્ષેત્રની દિશા આમ છે. એટલે પહેલી મારી સૌથી મોટી ભૂલ, આ જે પ્લસ છે, પ્લસ વીજભાર ન આવે, ત્યાં બધે માઇનસ ઋણ વીજભાર આવશે, એ ધ્યાન રાખજો, બરાબર. આગળ તો તમને કેટલો વિદ્યુતભાર હશે એ શોધવાનું કીધું છે, આ ક્યુ શોધવાનું કીધું છે. સૌથી પહેલા આકૃતિમાં એક અગત્યનો મુદ્દો કોઈ મારો દીકરો કહેશે, સૌથી અગત્યનો મુદ્દો
કોઈ હાથ ઊંચો કરીને કહ્યું તો આમાં તમને કેવી રીતે આપણો જે આ ત્રિજ્યાનો ગોળો છે, આપણું બિંદુ છે એ ગોળાની બહાર છે. વેક્ટર ઈ અને વેક્ટર એ ના, ગોળાની બહાર છે. આપણું બિંદુ ગોળાની બહાર છે. તો વિદ્યુત ક્ષેત્રનું સૂત્ર કયું આવે? બોલ મુનશી. કવચની બહાર છે તો વિદ્યુત ક્ષેત્રનું સૂત્ર શું આવે આપણા માટે? બે બિંદુવત વિદ્યુત ભારો થઈ જાય. હા, આ જે ગોળો છે ગોળો નો કહેવાય, એ આપણા માટે એક ઋણ વીજભારિત એક બિંદુવત વીજભાર થઈ જાય આપણા માટે. આ ક્યુ, કેપિટલ ક્યુ, કારણ કે એના બહારનું બિંદુ ગોળો હોય કે કવચ હોય, બહારનું બિંદુ એટલે ઋણ વીજભાર થઈ જાય. બરાબર, એટલે આ ક્યુ થઈ ગયો તમારો. અને અહીંયા તમને આ અંતર થઈ ગયું, તમને આર આપ્યું છે 20 સેમી, અને અહીંયા વિદ્યુત ક્ષેત્ર E તમને આપી દીધું છે. તો સૂત્ર E ઇઝ ઇક્વલ ટુ કે ક્યુ બાય આર સ્ક્વેર. કિંમત મોકલે, જવાબ આવી જશે. આ ઋણ છે અને વિદ્યુત ક્ષેત્ર અંદર તરફ છે, એટલે અંદર તરફ છે એટલે તમારો ક્યુ ઋણ આવશે. પૂરું, દાખલામાં બીજું કંઈ લેવાનું જ નથી. પતી ગયું. ખાલી આ સમજવાનું છે. ગોળો 10 સેમીનો છે અને બિંદુ 20 સેમીનો, એટલે બિંદુ એ ગોળાની બહાર છે. બિંદુ એ આ ગોળાની બહાર છે, અને બિંદુ એ ગોળાની બહાર હોય તો આ ગોળો એ આપણા માટે બિંદુવત વીજભાર તરીકે વર્તે. એનો મેન મુદ્દો 1.21 નો. પછી 1.22 જો દાખલા એકદમ ઇઝીલી આવડે. 1.22 બોલ દો બેટા. 2.4 મીટરનો વ્યાસ ધરાવતા એક સમાન વિદ્યુત ભારિત ગોળા પર વિદ્યુત ભારની પૃષ્ઠ ઘનતા 80 માઇક્રોકુલમ પર મીટર સ્ક્વેર છે. ચલો, વ્યાસ આપ્યો છે, વ્યાસ કંઈક ડી આપેલો છે, અને પૃષ્ઠ ઘનતા તમને આપી છે, સિગ્મા તમને આપેલી છે. હું ખાલી કિંમત આપું ને, હું મારે જવાબ લાવવાનો છે. આ ડી કંઈક આપ્યો છે, સિગ્મા કંઈક આપી છે. તો પહેલાં તમને શું કીધું છે? વિદ્યુત ભાર ઘનતા સિગ્મા આપી છે. તો તમને એમ કીધું છે ગોળા પરનો વિદ્યુત ભાર શોધો. ગોળા પર ને ગોળા પર, હવે ગોળો ગમે તે હોય, સપાટી પર જ આવે. વિદ્યુત ભાર હોય, આમ ગોળો મૂકો. કયો ગોળો કીધો છે? સમાન વિદ્યુત ભારિત ગોળો હોય તો ગોળા પર વીજભાર મોટે ભાગે બધો જ વીજભાર અહીંયા સપાટી પર હોય. ગોળા પર બધો જ વીજભાર સપાટી પર હોય. બરાબર, ગોળા પરનો બધો જ વીજભાર સપાટી પર હોય બેટા. ક્યાં હોય દીકરા? સપાટી પર. એટલે ધ્યાન રાખજો, સપાટી પર હોય. હવે શું કીધું છે તમને? આ સપાટી પર છે તો એને હા, તો પૃષ્ઠ વિદ્યુત ભાર. તો સૂત્ર તમને આવડવું જોઈએ. સૂત્ર શું આવે? સિગ્મા ઇઝ ઇક્વલ ટુ ક્યુ બાય એ. પૃષ્ઠ વિદ્યુત ભાર ઘનતા સિગ્મા ઇઝ ઇક્વલ ટુ ક્યુ બાય એ. તો ચલો લાગી દો. સિગ્મા ઇઝ ઇક્વલ ટુ ક્યુ બાય, તો ક્યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ તો સિગ્મા એ, સિગ્માના સિગ્મા એ એટલે ગોળાની સપાટી છે એટલે 4 પાય આર સ્ક્વેર. આ ડી છે તેના પરથી આર મળે. આર ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડી બાય 2. આર ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડી બાય 2. એટલે તમે આ કિંમત મોકલો, જવાબ આવી જાય. આ કિંમત મોકલે, જવાબ આવી જાય. બરાબર, આ વસ્તુ ખાસ જોવાનું છે તમારે. અહીંયા ધ્યાન આપજો ખાસ. આ જ વસ્તુ અગત્યની છે. બસ પછી શું કીધું છે? બહાર જતું કુલ ફ્લક્સ શોધો. તમને ક્યુ મળી ગયો, તમને અહીંયા ક્યુ મળી ગયો, તો ફ્લક્સ શોધવાનું કીધું. તો ફ્લક્સ ફાઈ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ક્યુ બાય એપ્સિલોન 0. વાર્તા પૂરી. ફાઈ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ક્યુ બાય એપ્સિલોન 0. વાર્તા પૂરી બેટા. આમાં કંઈ એટલું બધું અઘરું છે જ નહીં કે સમજીને તમે ઊંધા વળી જાઓ. સ્વાધ્યાયનો કયો આવ્યા બેટા? આગળ હા તો બોલો. સ્વાધ્યાયનો 23 1.23 રકમમાં જ બેટા. એક અનંત લંબાઈનો રેખીય વિદ્યુત ભાર 2 સેમી અંતરે 9 ગુણ્યા 10 ની 4 ઘાત ન્યૂટન પર કુલમ વિદ્યુત ક્ષેત્ર ઉત્પન્ન કરે છે. હા, તમને અંતર આપ્યું છે r બરાબર 2 સેમી. બરાબર, અને વિદ્યુત ક્ષેત્ર E આપ્યું છે. વિદ્યુત ક્ષેત્ર તમારું E આપ્યું છે 9 ગુણ્યા 10 ની 4. હા, E આપેલું છે 9 ગુણ્યા 10 ની 4 ઘાત ન્યૂટન પર કુલમ. તો રેખીય વિદ્યુત ભાર ઘનતા, તો અનંત લંબાઈના તારનું સૂત્ર જ છે E ઇઝ ઇક્વલ ટુ, બોલો એક સાથે, કોને આવડે છે? E ઇઝ ઇક્વલ ટુ લેમ્બડા બાય 2 પાય એપ્સિલોન 0 1/r.
બસ હવે લેમડાના સૂત્રનો કરતા બનાવો, કામ થઈ ગયું તમારું. લેમડાના સૂત્રનો કરતા બનાવો એટલે આપણું કામ થઈ ગયું, પૂરો દાખલો. પછી છે તમારો સ્વાધ્યાયનો 1.24. જોજો સમજો, સ્વાધ્યાયનો 1.24 શું આવશે સ્વાધ્યાયનો? પાતળી હા, એ હું દોડ નાખું છું બેટા. ચલો, 2 મોટી પાતળી પ્લેટ છે. આ થિયરીમાં આવતી જૂની ચોપડીમાં આમ, અને 2 પ્લેટના બહારના વિસ્તારમાં, 2 પ્લેટના બીજી પ્લેટની બહારના વિસ્તારમાં, બંને પ્લેટો વચ્ચેના વિસ્તારમાં વિદ્યુત ક્ષેત્રો શોધો. ચલો હવે જવા દે, હું ડાયરેક્ટ કહી દઉં. આ એક પ્લસ છે ને એક માઇનસ છે, ધ્યાન આપજો. આ પ્લસ સિગ્મા છે ને આ માઇનસ સિગ્મા છે. ટૂંકમાં આ ધન વીજભારિત છે અને ઋણ વીજભારિત છે. આને એ લોકોએ પહેલી પ્લેટ કીધી છે, આને બીજી પ્લેટ કીધી છે. આને પહેલી પ્લેટ કીધી છે, આને બીજી પ્લેટ કીધી છે. પહેલી બીજી 2 પ્લેટો છે, સમજો ખાસ. હવે તમે સિમ્પલ વસ્તુ છે, પહેલાં અહીંયા પ્લેટની બહારની વસ્તુ, અહીંયા બિંદુ લઈ લો, તમારું એ બિંદુ. તો ધન પ્લેટને કારણે વિદ્યુત ક્ષેત્ર E પ્લસ આમ જશે બહાર તરફ, અને ઋણ પ્લેટ એટલે આને ભૂલી જાઓ હવે. ઋણ પ્લેટને કારણે વિદ્યુત ક્ષેત્ર, ઋણ પ્લેટને કારણે વિદ્યુત ક્ષેત્ર. તો ઋણ પ્લેટને કારણે વિદ્યુત ક્ષેત્ર આમ મૂકો તો એ આમ જાય, ઋણ પ્લેટનું આમ જશે પ્લેટ તરફ, આમ ઋણ પ્લેટ તરફ. તો E માઇનસ આમ જશે, બરાબર. બંને પરસ્પર કઈ દિશામાં થઈ ગયા? વિરુદ્ધ દિશામાં. તો વિદ્યુત ક્ષેત્ર E1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ આપણે ભણી ગયા E પ્લસ માઇનસ E માઇનસ, ડાયરેક્ટ આપણે બીજું નહીં લખવાનું. તો E પ્લસ સિગ્મા બાય ટ્વાઇસ એપ્સિલોન 0 એ તો આવડે, માઇનસ સિગ્મા બાય ટ્વાઇસ એપ્સિલોન 0 એટલે 0 થઈ જાય. પછી હા, આને એ લોકો આને B કીધું છે, અહીંયા B. તો B માટે પ્લસનું ક્યાં જશે? પ્લસ આમ મૂકી દો, પ્લસનું વિદ્યુત ક્ષેત્ર ક્યાં જાય? બહાર તરફ, એટલે E પ્લસ આમ આવશે. પછી માઇનસ લ્યો, માઇનસનું ક્યાં જાય? માઇનસ તરફ, એટલે આમ આવે. તો આમાં પણ બંને વિરુદ્ધ દિશામાં આવ્યા, એટલે EB, આ EA, આ EB પણ 0 જ થશે આ રીતે. અને વચ્ચે કોઈક બિંદુ C છે, તો એના માટે વિચારીએ. તો C બિંદુ માટે વિચારો, પ્લસનું ક્યાં જાય? બહાર તરફ, એટલે E પ્લસ આમ આવશે. માઇનસનું ક્યાં જાય? અંદર તરફ, એટલે માઇનસનું આનાથી અંદર તરફ, માઇનસ તરફ. પ્લસનું પ્લસથી દૂર લઈ જવાનું, પ્લસનું પ્લસથી દૂર લઈ જવાનું, માઇનસનું માઇનસ તરફ જ લઈ જવાનું. તો આ બંને એક જ દિશામાં આવ્યા, એટલે અહીંયા પરિણામે વિદ્યુત ક્ષેત્ર EC બરાબર E પ્લસ વત્તા E માઇનસ બંનેના સરવાળા જેટલું થાય. એટલે ટ્વાઇસ સિગ્મા બાય ટ્વાઇસ એપ્સિલોન 0 થાય, એટલે સિગ્મા બાય એપ્સિલોન 0 થશે. કેમ? સિગ્મા બાય એપ્સિલોન 0 પ્લસ સિગ્મા બાય એપ્સિલોન 0 એટલે ટ્વાઇસ સિગ્મા બાય 2 એપ્સિલોન 0, ટ્વાઇસ સિગ્મા બાય 2 એપ્સિલોન 0. તો બાળકો આમાં ખબર પડે દીકરા? ખબર પડે છે? હવે છે તમારો ઉદાહરણ 1.1. ઉદાહરણ 1.1 તો થિયરી છે, તમારે જોઈ લેવાની. ઉદાહરણ 1.2, ઉદાહરણ 1.2 છે બેટા. જો એમ કીધું છે, એક પદાર્થ બીજા પદાર્થ પર રકમ હતો બેટા. એક પદાર્થમાંથી બીજા પદાર્થમાં 10 સેકન્ડે 10⁹ ઇલેક્ટ્રોન જતા હોય તો બીજા પદાર્થ પર કુલ 1 કુલમ વિદ્યુતભાર થવા માટે લાગતો કેટલો સમય લાગે? હા, હવે આપણે આપણી રીતે કરવાનું. 1 સેકન્ડમાં કેટલા જાય છે? ચલો, એક ઇલેક્ટ્રોન હોય તો એનો વીજભાર કેટલો થાય? 1.6 ગુણ્યા 10⁻−19 કુલમ થાય, બરાબર. એ કેટલા ઇલેક્ટ્રોન જાય છે? 10⁹ ઇલેક્ટ્રોનનો વીજભાર કેટલો? તો તમને Q મળશે. Q બરાબર ડાયરેક્ટ લખી નાખો ને, 1.6 ગુણ્યા 10⁻10 કુલમ એટલો થાય. 1.6 ગુણ્યા 10⁻10 કુલમ પર સેકન્ડ. 1 સેકન્ડમાં આટલો વીજભાર થાય. આટલા ઇલેક્ટ્રોન જાય તો આટલો વીજભાર થાય, બરાબર. એ લોકો 1 કુલમ કીધો તો આપણે શું લખવાનું? Q માટે એટલે 1.6 ગુણ્યા 10⁻10 કુલમ વીજભાર માટે લાગતો સમય 1 સેકન્ડ. તો 1 કુલમ વીજભાર માટે લાગતો સમય કેટલો? તમને T મળે. T બરાબર 1/Q, એટલે આ કિંમત મૂકી દેવાની. પછી જવાબ લાવી દેજો.
આવી જ જશે, 100% આવી જશે. એટલે 1/1.6 ગુણ્યા 10⁻10. આ જે જવાબ આવશે એ શેમાં આવશે? સેકન્ડમાં આવશે. સેકન્ડમાં. એને તમારે વર્ષમાં ફેરવવાનું છે. સેકન્ડમાં આવે એને તમારે વર્ષમાં ફેરવવાનું છે. એ તો મારા દીકરાઓને કદાચ આવડે. હે વર્ષ ક્યાં કીધું છે? કીધું છે, આમાં આપ્યું છે. કેટલો સમય લાગશે? તમે સેકન્ડ લખો, કલાક લખો, મિનિટ લખો, કોઈ પણ લખો, દિવસ લખો કે વર્ષ લખો, જવાબ સાચો જ પડે. બરાબર. વર્ષ અંદર એ લોકોએ શબ્દ નથી વાપરો એટલે અંદર એ લોકોનો જવાબ વર્ષમાં છે એટલે હું વર્ષ બોલ્યો. તમે ન ફેરવો તો પણ ચાલે. તમે સેકન્ડ લખીને જવાબ મૂકી દો તો પણ ચાલે, ખોટો ન પડે. આ તો અંદર આપ્યું છે એટલે મેં તમને ખાલી કીધું એમ. મારો કહેવાનો તાત્પર્ય એટલો છે. ને તે લોકોએ ફેરવવાનું કોઈ કીધું નથી. ચોપડીમાં જવાબ આપણે વર્ષમાં આપેલો છે. 1.3. ઉદાહરણ 1.3 કોણ સમજાવશે બેટા? લખાવમાં દીકરા. એક પ્યાલા પાણીમાં કેટલા ધન અને ઋણ વિદ્યુત ભારો હશે? એક પ્યાલા પાણીમાં. અહીં ધારીકો કે પ્યાલા પાણીનું દળ 250 ગ્રામ અને પાણીનો અણુભાર 18 છે. ચલો, અણુભાર જો એનું દળ આપેલું છે, દળ એટલે એમ થાય. એમ કેટલું છે? 250 ગ્રામ. સમજો. એનો અણુભાર M0 એ કેટલો છે? 18 ગ્રામ પર મોલ. બરાબર. 18 ગ્રામ પર મોલ. આટલી વસ્તુમાં દીકરા તમને આપે અને તમને એક સંખ્યા પહેલાં તો શોધવી પડશે. સંખ્યા હવે આપણને ખબર છે Na, બરાબર, તમને ખબર છે 6.2 ગુણ્યા 10⁻23 લખતો નથી પણ તમને ખબર છે. તો આપણે પહેલાં n શોધવાનો પ્રયત્ન કરશું. n સંખ્યા કે કેટલા, પહેલાં તો એ ગ્લાસમાં પાણીના અણુ કેટલા છે આપણે શોધવાનો પ્રયત્ન કરશું. એ ગ્લાસમાં પાણીના અણુ કેટલા છે એ શોધવાનો હું પ્રયત્ન કરીશ. એ ગ્લાસમાં પાણીના અણુ કેટલા છે? તો સૂત્ર યાદ હોવું જોઈએ. મ્યુ બરાબર n/na પણ આવે અને મ્યુ બરાબર m/m0 પણ. બરાબર. સ્થિર રાશિ કરતા આ જલ્દી પતે જો આ યાદ રહે તો. એક જ મિનિટમાં થઈ જાય. મ્યુ બરાબર n/na. સમજ કરતા હવે અમુક વાર ટૂંકમાં પતાવવાનો પણ પ્રયત્ન કરવાનો એટલે હું લખાવું છું. હવે ત્રિરાશિ ખબર છે કે 18 ગ્રામે 1 મોલ એટલે એવોગેન્ડ્રો, તો 250 ગ્રામે કેટલું? એમ. બરાબર. એ નો આવે તો આ સૂત્ર છે મ્યુ બરાબર n/na, તો m/m0. તમને આના પરથી n ને સૂત્રનો કરતા બનાવી દેવાનો. n બરાબર mna/m0 કિંમત મૂકો એટલે જવાબ મળી જાય. અથવા ત્રિરાશિ 18 ગ્રામ પાણીએ 6.02 ગુણ્યા 10⁻23 તો 250 ગ્રામે કેટલો? 18 ગ્રામે એવોગેડ્રો, તો 250 ગ્રામે કેટલો? એમ મૂકીને તમે જવાબ લાવી શકો. બરાબર. એટલે તમને n મળી જાય. n. હવે સમજો પાણી છે. પાણી એટલે H2O. તો H2Oમાં આના 2 ધન વીજભાર અને આના 8 ધન વીજભાર, એટલે 10 ધન વીજભાર અને 10 ઋણ વીજભાર થાય એક અણુમાં. તો આપણી પાસે તો n અણુ છે. તો ઇલેક્ટ્રોન એટલે ઋણ વીજભાર અને પ્રોટોન એટલે ધન વીજભારની સંખ્યા, આ બંનેની શું બેટા? સંખ્યા. તો એ બંનેની સંખ્યા આપણે n લઈ લઈએ. ne કે np પ્રોટોનની સંખ્યા. તો ne બરાબર 10 ગુણ્યા n, કારણ કે એકમાં n છે ને આનું પણ 10 ગુણ્યા n. બરાબર. આ સંખ્યા એવી. તમને વીજભાર કીધો છે. વીજભાર તો વીજભાર QE અને QP. તો QE કેટલા થાય? QP અને QE કેટલા થાય? Ne ઇન્ટુ ની કિંમત 1.6 ગુણ્યા 10⁻19, પણ આગળ માઇનસ આવશે. અને NP પ્રોટોનની સંખ્યા ગુણ્યા E એટલે એ જ 1.6 ગુણ્યા 10⁻19. પણ આ વીજભાર છે ને એ પ્લસ આવશે અને આ માઇનસ આવશે. એ રીતે થાય. દાખલામાં ખબર પડી બેટા? દાખલામાં ખબર પડી માંથી છે. હવે આપણે જો તમે 1.3 મેં તમને કરાવ્યું. પછી છે ઉદાહરણ
1.4 ઉદાહરણ 1.4 શું કીધું છે? બે બિંદુવત વિદ્યુત ભારો. આમાં કંઈ જ નથી કર્યું, હું તમને ખાલી સિમ્પલી ટૂંકમાં સમજાવી દઉં. પહેલાં ઇલેક્ટ્રોન લીધો છે અને આ બાજુ પ્રોટોન લીધો છે, બંનેને આર અંતરે મૂકેલા છે. તો બંને વચ્ચે લાગતા ગુરુત્વાકર્ષણ બળ અને વિદ્યુત બળનો ગુણોત્તર શોધવાનો કીધો છે પહેલું. પછી એમ કીધું છે કે આના જગ્યાએ બે પ્રોટોન હોય, બંને પ્રોટોન આ Me અને આ Mp ઇલેક્ટ્રોન ને પ્રોટોન, આ બંને પ્રોટોન હોય તો બંને વચ્ચે એ જ પહેલાં કયું બળ છે? વિદ્યુત બળ અને પછી ગુરુત્વાકર્ષણ બળ. એટલે ધ્યાન આપો, વિદ્યુત બળ અને ગુરુત્વાકર્ષણ બળનો ગુણોત્તર શોધવાનો કીધો છે. મારા દીકરાઓને વિદ્યુત બળ આવડે. વિદ્યુત બળ કેટલું આવે? વિદ્યુત બળ ખબર છે મારા દીકરાઓને? સૂત્ર કે Q1 Q2 બાય R². અને પછી બીજું હાજર છો ને બધા? ગુરુત્વાકર્ષણ બળ કેટલું આવે? ગુરુત્વાકર્ષણ બળ સૂત્ર બોલો. G m1 m2 બાય R². આ રીતે આવે. બસ એ ગુણોત્તર લેવાનો કીધો છે. પછી તમને એમ કીધું છે કે પ્રવેગ શોધવાનો કીધું છે. પ્રવેગ, તો પ્રવેગ એટલે શું આવે? F બરાબર ma. તો A બરાબર F બાય m. સમજો ખાસ, આ બેની વાત કરી છે. જો મારે આપણે ઇલેક્ટ્રોનનો પ્રવેગ શોધવો હોય મારે, તો બળ તો F જ આવે, કારણ કે ઇલેક્ટ્રોન વડે પ્રોટોન પર જેટલું બળ લાગે એટલું જ પ્રોટોન વડે ઇલેક્ટ્રોન પર લાગે. બળ ફરક ન પડે, બળ તો એક જ લાગે, પણ છેદમાં બાય me થઈ જાય. જેનો પ્રવેગ હોય એના દળ વડે ભાગવાનું. જો તમને એમ કે પ્રોટોનનો પ્રવેગ શોધો તો F બાય mp થઈ જાય. બળ તો આ જ આવશે. બળ તો બંને વચ્ચે જે લાગતું હશે સેમ જ હશે, પણ જેનો પ્રવેગ કીધો હોય સમજો ખાસ, એનો પ્રવેગ કીધો હોય એના દળ વડે એને ભાગી નાખવાનો. બરાબર? પછી આગળ બેટા. હવે હજી બાકી છે, ઉભા રહો 1 મિનિટ. 1.5 ખાલી એક કરાવી દો તમને, એક માટે આપણે બાકી નથી રાખવું. ઉદાહરણ 1.5 એ તો બહુ સ્પીડમાં થશે. શું કે બેટા? નીકળી ગયું એમ ને? તો વાંધો નહીં, ચાલો. પણ જો ધ્યાન આપજો, એ ભલે નીકળી ગયો પણ જી નીટમાં પૂછાય એવું છે. 1 મિનિટ ખાલી ધ્યાન આપો, 1 જ મિનિટનું કામ છે. બે ગોળા છે, પહેલા ગોળો A છે અને આ ગોળો B છે. સમજો ખાસ, બરાબર? બંને ગોળા છે, બંને પર વીજભાર આપેલા છે, 10 સેમીના અંતરે છે. પછી અનુક્રમે A અને CD સાથે સંપર્કમાં લાવો અને દૂર કરીને પછી AB ને પાછા 5 સેમીના અંતરે મૂકો. પહેલા 10 સેમીના અંતરે. જો બરાબર, એટલું ને એટલું જ રહે. પણ એ કેવી રીતે? જો સમજો, આને આપણે કેપિટલ Q કહી દઈએ, આને સ્મોલ Q. આ અંતરને આપણે R કરી દઈએ. R મૂલ્યની હમણાં કિંમતની જરૂર નથી. R બરાબર. તો બંને પરનો વીજભાર જુઓ. ચલો, વીજભાર કેટલો થશે બેટા? ત્યારે બળ F ઇઝ ઇક્વલ ટુ K Q બાય R² થશે શરૂઆતમાં. હવે શું કર્યું? આ A હતો જેનો વીજભાર કેપિટલ Q હતો, એના બાજુમાં C લાવ્યો જે તટસ્થ હતો. બંનેને એકબીજાના સંપર્કમાં લાવ્યા, A અને C ને. આવા દાખલા બહુ પૂછાય. પછી સંપર્ક બાર છૂટા પાડીએ. ગોળા સમાન છે એટલે બંને પર વીજભાર એક સરખી રીતે વહેંચાઈ જાય, Q/2. આ જ ઘટના પાછી B માટે એટલે આ B ગોળો અને આ D ગોળો. આના પરનો વીજભાર સ્મોલ Q અને આના તટસ્થ છે. બંને ગોળાને એકબીજાની નજીકમાં લાવ્યા, પછી બંનેને એકબીજાથી છૂટા પાડી દઈએ છીએ. આ B અને D સમાન રચના ધરાવતો હોવાથી વીજભાર અડધા વહેંચાઈ જાય. પછી એમ કહે છે કે A અને B ને એકબીજાની પાસે લાવો પાછા. આનો વીજભાર Q/2 છે, આનો વીજભાર સ્મોલ Q/2 છે. બંને વચ્ચેનું અંતર 5 સેમી. આ 10 સેમી છે એટલે R હોય તો 5 સેમી એટલે અડધું થાય. તમે બળનું સૂત્ર મૂકો, F ઇઝ ઇક્વલ ટુ K. પહેલો આવશે Q/2, સ્મોલ Q/2, કેપિટલ Q/2 છેદમાં R²/4. આ બધું ઉડી જશે. જવાબ આવશે કે કેપિટલ Q સ્મોલ Q બાય R². તો એ તો F થઈ ગયું.
જેટલું પહેલાં બળ હતું એટલું ને એટલું જ બળ પાછું મળે તમને. ચલો બેટા આમાં ખબર પડી. ખાસ વાત. જય શ્રી કૃષ્ણ.